அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 28வது அத்தியாயத்துல பக்தி யோகத்தையும் அதன் அங்கங்களையும் பற்றி சொன்னார். இந்த 29வது அத்தியாயத்துல பக்தி யோகத்தினுடைய பிரிவுகளையும் காலத்தினுடைய சுரூபத்தையும் பற்றி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रसक्षते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरसः प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः कालस्यैश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं भत कुर्वन्ति यद्देतोः कुशलं जनाः। लोकस्य मिथ्याभिमतेरसक्षुषः चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वं मा विरासीः किल योगभास्करः। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचश्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। श्रीभगवानुवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्मामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादौ अर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वाददर्पणं यजेत्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्विकः। मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्बसोऽम्बुदौ। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे। शालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः येनादिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते। निषेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। मद्दिष्ण्यधर्सनस्पर्श पूजास्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। आध्यात्मिकानुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्य संगेन निरहंक्रियया तथा। मद्धर्मणो गुणैर्येतैः परिसंशुद्धाशयः पुरुषस्याज्ञसाभ्येति
श्रुतमात्रगुणं हि मां यथा वातरथो घ्राणम् आवृङ्क्ते गन्ध आशयात् एवं योगरथं चेत आत्मानम् अविखार्यते अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तम् अवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाविडम्बनम् यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः दिशतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति अहम् उच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययोत्पन्नया नगे नैव तुष्यर्चितोच्चायाम् भूतग्रामावमानिनः अर्चादौ अर्चयेतावद् ईश्वरं मां स्वकर्म कृते यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोति अन्तरोदरम् तस्य भिन्नदृशो मृत्युः विददे भयम् उल्बणम् अत मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा जीवाश्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततश्च चित्ता प्रवराः ततश्चेन्द्रियवृत्तयः तत्राभिस्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठाः ततः शब्दविदो वराः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतो धतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाः चतुष्पादस्तथोद्विपात् ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यतिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृते मुक्तसङ्गस्ततो भूयाने अदोग्धा धर्ममात्मनः तस्मान्मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेत् बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान् इति भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव युधीरितः ययो एकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेते ये तद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम् रूपभेदास्पदं दिव्यं कालयद्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयं योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णुवाक्यो अतियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः न चास्य कश्चिद्दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशति अप्रमत्तोऽसौ प्रमत्त
தப்தம் ஜனமந்த கிருத் யத்பயாத்வாதி வாதோயம் சூரியஸ்தபதி யத்பயாத் யத்பயாத் வர்ஷதே தேவோ வகனோ பாதி யத்பயாத் यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पति उदधिर्यतः अग्निरिन्दे स गिरिभिः पूर्णमञ्जति यद्भयात् नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम् गुणा अभिमानिनो देवाः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनियुगं येषां वशये चराचरं सोऽनन्तो अन्तकरः कालः अनादिर्आदिकृतौ व्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने एकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। தேவஹூதி சொல்றா, பகவானே மூல பிரகிருதியும் அதன் காரணமான தத்துவங்களையும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஆகிய இவர்களுடைய உண்மையான சுரூபத்தையும் அதனுடைய லட்சணங்களை பத்தியும் நீங்க சொன்னீள். சித்தாந்தங்களில இந்த பிரகிருதி முதலியவற்றினுடைய உண்மையை அறிஞ்சு கொள்றது எந்த பக்தி யோகத்துக்கு மூலம் அப்படின்னு சொல்றாளோ அந்த பக்தி யோகத்தினுடைய பிரிவுகளை எனக்கு நீங்க சொல்லணும். இத சொல்லக்கூடியவர் நீங்க மட்டும்தான் இல்லையா? மோட்சத்தை விரும்பக்கூடிய ஒரு புருஷன் இகபர லோகங்கள் இரண்டிலுமே எதை கேட்ட மாத்திரத்துல வைராக்கியத்தை அடைவானோ அந்த ஜீவலோகத்தினுடைய சம்சார கதிகளை எல்லாம் எனக்கு சொல்லணும். பகவானுக்கு சரீரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தினுடைய சொரூபத்தையும் பிரம்மாதிகளை எல்லாம் கூட தன் வசப்படுத்தி ஆளுகின்ற அந்த காலத்தினுடைய சொரூபத்தை பத்தி எனக்கு நீ சொல்லணும்பா. இந்த காலத்தினால விளையக்கூடிய ஜென்மம் ஜரா மரண ரூபமான சாம்சாரிக தர்மங்களை எல்லாம் கடக்கும் பொருட்டு எந்த விதத்திலும் கெடுதலே இல்லாத நிவிருத்தி தர்மத்தை பெரியோர்கள் எல்லாம் ஆசிரியிக்கிறா. அந்த காலத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்கோ. தேகமே ஆத்மா அப்படின்னும் தானே சுதந்திரன் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு ஆத்ம பரமாத்மாக்களினுடைய உண்மைய தெரிஞ்சுக்காம சொர்க்கம் நரகம் இவைகளை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய புண்ணிய பாப ரூபமான கர்மங்களால் தொடர்ந்த புத்தியினால இழுக்கப்பட்டு அதனால என்ன கிடைக்கிறது? வருத்தந்தா ஏற்படுறது. எல்லையற்ற சம்சாரமாகிய அந்த அந்தகாரமான காட்டுல உறங்குகின்ற இந்த உலகத்தை எழுப்பறதுக்காக நீ ஒரு சூரியன் போல் அல்லவாப்பா அவதாரம் பண்ணிருக்க. அதனால எனக்கு இதெல்லாம் பத்தி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி தேவஹூதி கேக்குறா. மைத்ரேயர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். அம்மா அவனுடைய இந்த அழகான கேள்வியினால கபிலர் ரொம்பவும் சந்தோஷம் அடைஞ்சு மனசுல ஒரு இரக்கம் கொண்டவராக அவர் பகவானான அந்த கபிலர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். அம்மா, பக்தி யோகத்தோட வழிகள் பலவாக இருக்கின்றதால பக்தி யோகமும் பல வகைதான். சத்வாதி குணங்களினுடைய வியாபார பேதத்தால புருஷர்களுடைய மனோவிருத்தியும் பேதமாகத்தான் இருக்கும். அந்த மனோவிருத்தி பேதத்தால பக்தி யோகம் பல பிரிவுகளை எல்லாம் அடையிறது. புருஷர்களுடைய மனோவிருத்தி தாமசம் என்றும் ராஜசம் என்றும் சாத்வீகம் என்றும் 3 வகைப்படும். பக்தி யோகமும் அப்படியே வித்தியாசப்படும். இதுல ஏதாவது ஒன்னையோ அல்லது 2ஐயோ அல்லது 3ஐயுமோ மனசுல சங்கல்பிச்சுண்டு
மனசுல கோபமுடையவனும் பிரம்மஸ்வரூபம் அல்லாத சுதந்திர வஸ்து உண்டு என்று நினைப்பவனாக சர்வேஸ்வரனான என்னிடத்துல பக்தி யோத்தம் செலுத்தினா அந்த 3 வகையான பக்தியும் தாமச பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இதுல ஹிம்சையை உத்தேசிச்சு நடத்தக்கூடிய பக்தி யோகம் அதமம், அது உபயோகமற்றது. வெறும் பெருமைக்காகவும் ஜம்பத்துக்காகவும் செய்யக்கூடிய பக்தி, அந்த பக்தி யோகம் அது மத்தியமம். மாத்சரியத்தினால் செய்யும் பக்தி யோகமே உத்தமமானது. சப்தாதி விஷயங்கள், யசஸ், ஐஸ்வர்யம் இவற்றில் ஒன்றையோ அல்லது 2ஐயோ அல்லது 3ஐயுமே விரும்பி என்னை பரமாத்மா என்று தனக்கு அந்தராத்மாவாக தன்னை சரீரமாக உடையவன் அப்படி என்று அறிஞ்சுக்காம ஒரு சாதாரண தேவதையாக நினைச்சுண்டு என்னை அர்ச்சாதிகளால் பூஜை செய்கின்ற அவனுடைய பக்தி யோகம் ராஜச பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். தன்னுடைய பாபங்களையெல்லாம் கழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பரமபுருஷனிடத்துல கர்மங்களை எல்லாம் சமர்ப்பணம் செஞ்சுட்டு அதனால வரக்கூடிய அந்த பகவானுடைய முக மலர்ச்சியை உத்தேசிச்சு சர்வேஸ்வரனுடைய ஆக்ஞையினால நாம் இதை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். செய்யாவிட்டால் பகவான் கோபப்படுவார், அவருடைய நிகிரகத்துக்கு நாம பாத்திரமாவோம் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு தான் ஈஸ்வரனுக்கு சரீரம் என்றும் ஈஸ்வரன் தனக்கு அந்தராத்மா என்றும் அவனை தவிர தனக்கு வேறு நிலையே இல்லை, கதியே இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டு என்னை பூஜிக்கின்றவனின் அந்த பக்தி யோகம் சாத்வீக பக்தி யோகம் என்று சொல்லப்படும். இந்த சாத்வீக பக்தி யோகமும் உத்தமம், மத்தியமம், அதமம் என்று 3 வகை ஆகும். பகவானுடைய ஆக்ஞையினால நாம இதை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்று நடத்தக்கூடிய பக்தி யோகம் மிகவும் உத்தமமானது. பகவானிடத்தில் தான் செய்யும் கர்மங்களை எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதனால அவருடைய திருவுள்ளம் மகிழ்ந்து தன் விருப்பம் நிறைவேற வேண்டும் என்று செய்யக்கூடிய பக்தி யோகம் மத்தியமமானது. பாபங்கள் தீர வேண்டும் என்று செய்யும் பக்தி யோகம் அதமம். சமஸ்த பிராணிகளின் இதயத்திலும் வாசம் செய்கின்ற என்னிடத்திலே என்னுடைய குணங்களை கேட்ட மாத்திரத்தினாலே கங்காஜலம் இடையில் எங்குமே தங்காமல் சமுத்திரம் வரை போய் சேருகிறது அல்லவா? அப்படி வேறு நிலைவுகளே இல்லாமல் எந்த வகையான பலன்களையுமே எதிர்பார்க்காம வேறு உபாயங்களினுடைய எந்த விதமான சம்பந்தமும் இன்றி பிரீதி செய்தல் மட்டும்தான் பக்தி யோகத்திற்கு முக்கியமான லட்சணம். இது சத்வாதி குணங்களினால் வரக்கூடிய தோஷத்தையும் போக்கி மோட்சத்தை தரக்கூடியது. இந்த பக்தி யோகத்தை அனுசரிப்பவர்கள் என்னை பணிவதைத் தவிர சாலோக்கியமோ சார்ஷ்டியோ சாமீபியமோ சாரூபியமோ சாயுஜ்யமோ இவைகளில் எதை நான் கொடுத்தாலும் கூட அதை அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள். இவர்கள் சாம்சாரிக பலன்களை விரும்ப மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி நான் சொல்றதுக்கு அவசியமா? இவா இதெல்லாமே விரும்பாத போது அவள சம்சாரிக பலன்களை போய் என்னத்துக்காக அவ கேட்க போறா? எதனால் சத்துவ ரஜஸ்தமோ குணங்களை, அதாவது பிரகிருதி சம்பந்தத்தை கடந்து என்னை ஒத்ததாகிய அந்த மோட்சத்தை அடைவானோ அதுதான் சிறந்த பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்தினுடைய அங்கங்களை பத்தி இப்ப சொல்றேன். அம்மா ஒரு பலனையுமே விரும்பாமல் தனது வர்ணாசிரமங்களுக்கு உரிய தர்மங்களை எல்லாம் அனுஷ்டிச்சுண்டு பக்தியின் அங்கங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததும் அதிக ஹிம்சை இல்லாமலும் நடத்தப்படுகின்ற பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட பகவத் ஆராதனமும் என்னுடைய அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் இருக்கின்ற இடங்களை பார்த்தலும் அந்த இடத்தை பசும் சாணியால் மெழுகி சுத்தம் செய்தலும் அதை பூஜித்தலும் துதிப்பதும் வணங்குவதும் சமஸ்த பூதங்களிலும் நான் உள்ளும் புறமும் நிறைந்திருக்கின்ற காரணத்தால் எல்லாமே பகவத் ஸ்வரூபம் என்ற நினைப்பும் மனதிலே சிறிதும் கலக்கம் உண்டாகக்கூடிய காரணங்கள் பல இருந்தாலும் கூட எந்தவித கலக்கமும் இல்லாமல் இருப்பதும் வைராக்கியமும் தனக்கு மேல்பட்ட பெரியோர்களை மதித்து நடத்தலும் கீழ்ப்பட்ட தீனர்களிடத்திலே இரக்கமும் தன்னை ஒத்தவர்களிடத்தில் சிநேகிதமும் யம நியமாதிகளும் வேதாந்த சாஸ்திரங்களை கேட்பதும்
என்னுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை செய்வதும், மனதினால் அதை நினைப்பதும், வாயினால் சொல்வதும், சரீரத்தால் செய்வதும், ஒன்றோடு ஒன்று வித்தியாசப்படாமல் இருத்தலும், அதாவது மனசுல நினைக்கிறதும் வாயால சொல்றதும் சரீரத்தால செய்யக்கூடியதும் ஒன்றாக இருக்கணும். ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வித்தியாசமா வாயால ஒண்ணு சொல்றது, ஆனா செய்யறதெல்லாம் வேறையா இருக்கிறது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. சத்புருஷர்களுடைய சகவாசம், அகங்காரம் இல்லாமல் இருப்பது, அதாவது தேகாபிமானம் முதலியவைகள் இல்லாமல் இருப்பது ஆகியவை பக்தி யோகத்திற்கு அங்கமாகும். என்னிடத்தில் பக்தி செய்கின்றவன் இந்த குணங்களை பின்பற்றி வந்தால் அவனுடைய மனமானது பரிசுத்தமாகி என்னுடைய குணங்களை கேட்ட மாத்திரத்தில் என்னிடத்திலே அவனுக்கு பற்று ஏற்படுகிறது. காற்று போன வழியெல்லாம் போய் பரவக்கூடியது. புஷ்பம் முதலியவைகளிலிருந்து கிராணேந்திரியத்திடம் எந்தவித பிரயத்தனமுமே இல்லாமல் தானாகவே வந்து சேருவது போல யோகத்தை ரதமாக உடையதும் சப்தாதி விஷயங்களால் விகாரம் அடையாததுமான மனதானது என்னிடத்திலே எந்த பிரயத்தனமும் இல்லாமல் தானாகவே வந்து சேரும். நான் சமஸ்த பூதங்களிலும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அந்தர்யாமியாக இருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட என்னை அறிந்து கொள்ளாமல் ஜனங்கள் என்னுடைய அர்ச்சா விக்கிரகத்தை பூஜிப்பதாக நினைக்கிறார்கள். எங்கும் நிறைந்திருக்கிற என்னுடைய உண்மையை அறிந்த பெரியோர்கள் என்னை அர்ச்சா விக்கிரகத்திலே பூஜிப்பதைக் கண்டு என் சுரூபம் தெரியாத சம்சாரிகளும் அப்படியே என்னை பூஜிக்கிறார்கள். அது அறிஞரான பெரியோர்களை பரிகசிப்பது போல்தான் ஆகுமே தவிர அது பூஜையாக ஆக முடியுமா? நான் அர்ச்சா விக்கிரகங்களில் நிறைந்து இருப்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லைதான். அதை ஆராதிக்க வேண்டியதும் அவசியம்தான். அதனால்தான் மகா யோகிகளும் என்னுடைய அர்ச்சாவதாரங்களில் பெரிய ஆவலுடன் ஆழ்ந்து ஈடுபட்டு விடுகிறார்கள். என் ஸ்வரூபம் என்னவென்று தெரியாமல் ஆராதிப்பது எந்த விதத்திலும் நல்லதல்ல. சமஸ்த பூதங்களிலும் அந்தராத்மாவாக இருக்கும் என்னை அறியாமல் எவன் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை ஆராதிக்கிறானோ அவன் பஸ்மத்தில் ஹோமம் செய்தவன் போல் ஆவான். அர்ச்சா விக்கிரகத்தில் நான் நிறைந்திருப்பதை அறியாமல் செய்யும் பூஜை எந்தவித பயனையுமே தராது. அது பஸ்மாகுதி போன்றது. அதனால் அர்ச்சாவதாரத்தின் மேன்மையை அறிந்து அதனை ஆராதனை செய்ய வேண்டும். பிறர் சரீரத்தில் நான் இருப்பதை அறியாமல் பகைமையும் அர்ச்சாவதாரங்களை என்னை விட வேறாகவும் பார்ப்பவன் பிராணிகளிடத்திலே அழியாத வைரம் உடையவனுமான சம்சாரிகளுடைய மனதானது சாந்தியை அடையாது. அம்மா, சமஸ்த பூதங்களிலும் நான் அந்தராத்மாவாக இருப்பதை அறிந்து கொள்ளாமல் பிராணி சமூகங்களை துவேஷிப்பவன் பல வகையான உபசார வஸ்துக்களை கொண்டு என்னை அர்ச்சா விக்கிரகத்திலே பூஜித்தாலும் கூட அந்த ஆராதனையால் நான் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டேன் அம்மா. அதனால் தன்னுடைய ஹிருதயத்திலும் சமஸ்த பூதங்களிலும் நிலைத்து நிற்கின்ற என்னை அறியாமல் இருக்கும் வரையிலே தனக்கு ஏற்பட்ட வர்ணாசிர தர்மங்களை தவறாமல் ஆசிரியத்துக் கொண்டு சர்வேஸ்வரனான என்னை அர்ச்சாதிகளில் ஆராதிக்க வேண்டும். அப்படி ஆராதித்து கொண்டு வந்தால் ஹிருதய கமலத்தில் இருக்கின்ற என்னை அவன் பார்ப்பான். அதனால் அந்த சாட்சா்காரம் உண்டாகும் வரை என்னை ஆராதனை செய்யத்தான் வேண்டும். அர்ச்சாதிகளில் ஆராதனை செய்ய வேண்டும். ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் பரமபுருஷன் அந்தராத்மாவாக இருக்கப்பெற்ற அவருக்கு சரீரமாகி ஞான வடிவமாகிற வடிவத்தை ஒத்திருக்கப் பெற்றவர் என்றும் கர்மாதீனமாக விளைகின்ற தேவாதி சரீரங்களில் வரும் பேதம் ஆத்மாக்களுக்கு இல்லை என்றும் அறிந்து கொள்ளாமல் சரீர பேதத்தால் ஆத்மாக்களும் வெவ்வேறாக இருப்பவன் என்று நினைச்சென்று தன்னை காட்டிலும் மற்றவனை வேறுபட்டவன் என்று யார் சிறிதளவானும் பேதமாக நினைக்கின்றானோ அந்த பேத புத்தி உடைய அவனுக்கு யமன் பயத்தைத்தான் தருகிறான். அவன் யமலோகத்துக்கு போனாலும் கூட நரகங்களைத்தான் அனுபவிப்பான் அம்மா. அதனால் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்தராமியாக இருக்கக்கூடிய சமஸ்த பூதங்களிலும் வாசம் செய்கின்ற என்னை சமநோக்கோடு சமதிருஷ்டியால் சிநேகத்தாலும் தானாதிகளாலும்
சம்ஸ்காரங்களினாலும் பூஜிக்க வேண்டும். தன்னை மேற்பட்டவர்களிடத்திலே வெகுமதியும், ஒத்தவர்களிடத்திலே சிநேகமும், தன்னை தாழ்ந்தவர்களிடத்திலே தானமும் செய்ய வேண்டும். எல்லோரும் ஞானஸ்வரூபர்கள், பரபிரம்மஸ்வரூபர்கள் என்ற நினைவு எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும். பிறருக்கு தானம் செய்யும் பொழுது இவர்கள் பரபிரம்மஸ்வரூபமானவர்கள், நாம் இவர்களுக்கு செய்வது எல்லாம் பரமாத்மாவிற்கு செய்யக்கூடிய சமாராதனம் என்ற புத்தியோடு செய்தால் அந்த தானாதிகளில் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ஏற்படும். ஜீவன் இல்லாத வஸ்துக்களை காட்டிலும் ஜீவனுள்ள வஸ்துக்கள் சிறந்தவை. அவைகளை விட பிராணனை உடையவை மேம்பட்டவை. எனது அருமை தாயே, எல்லாவற்றிலும் ஞானமுடையவர்கள் மேற்பட்டவை. அதைவிட இந்திரிய வியாபாரம் உடையவை மேன்மையானது. வியாபாரம் என்றால் பார்வை, ஸ்பரிசம் ஆகிய இவைகளெல்லாம் மரங்களுக்கும் கூட உண்டு என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது மரமானது தொட்டால் தெரிந்து கொள்ளும். அப்படி ஸ்பரிசத்தை அறியும் தன்மை உள்ள அவற்றை விட ரசத்தை அளிப்பவை, அதாவது ரசனேந்திரியத்தின் வியாபாரத்தை உடையவை மேற்பட்டவை. அதைவிட ரசத்தை அறியும் தன்மையுடைய மத்ஸ்யாதிகள் மேற்பட்டவை. அதைவிட கந்தத்தை அறியும் தன்மையுடைய வண்டு மேற்பட்டது. சப்தத்தை அறியும் தன்மையுடைய சர்பாதிகள் அதையும் விட உயர்ந்தது. ரூபத்தை அறியும் தன்மையுடைய காக்கையானது அதைவிட உயர்ந்தது. அவற்றிலும் உயர்ந்தது இரண்டு பக்கத்திலும் பல்லுடைய ஜந்துக்கள். அதையும் விட பல கால்களை உடைய ஜந்துக்கள் சிறந்தது. அதைவிட 4 கால் ஜந்துக்கள் சிறந்தது. அதையும் விட 2 கால் மனிதன் சிறந்தவன். அந்த மனிதர்களிலும் கூட பிராமண, க்ஷத்ரிய, வைசிய, சூத்திரர்கள் என்ற 4 வர்ணத்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள். அந்த 4 வர்ணத்திலே பிராமணர்கள் சிரேஷ்டர்கள். பிராமணர்களிலும் கூட வேத அத்தியாயனம் செய்தவர்கள் மேம்பட்டவர்கள். அவர்களையும் விட வேதாந்தம் அறிந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள். அவர்களையும் விட அதில் ஏற்படும் அர்த்தங்களில் விளையும் சந்தேகங்களை தீர்க்கும் மீமாம்சகர்கள் மேம்பட்டவர்கள். அவர்களை விட வர்ணாசிரம தர்மங்களை அனுஷ்டிப்பவர்கள் மேம்பட்டவர்கள். அதைவிட சம்சாரத்தில் பற்று இல்லாதவர் மேம்பட்டவர்கள். இவர்கள் செய்யும் கர்மங்களுக்கு பகவானுடைய அனுகிரகத்தை தவிர வேறு பலன் எதனையுமே அவர்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். அவர்களை காட்டிலும் சமஸ்த கர்மங்களையும் கர்ம பலன்களையும் தேகத்தையும் ஆத்மாவையும் என்னிடத்திலே சமர்ப்பணம் செய்துவிட்டு எல்லாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபங்கள் என்று உணர்ந்து கொண்டு வேத புத்தி ஏதுமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் மிக மிக மேம்பட்டவர்கள். சர்வ ரட்சகனும் அந்தராமியுமான என்னிடத்திலே ஆத்ம ரக்ஷாபரத்தை வைத்து கர்மங்களை செய்பவன், கர்ம பலன்களை கொடுப்பவனாகிய என்னிடத்திலே தான் செய்யும் கர்மங்களை அர்ப்பணம் செய்து கர்மங்களை செய்பவன் நானே என்ற புத்தி இல்லாதவனும் இந்த ஜகத்தெல்லாம் பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் என்ற ஞானம் உடையவனான ஞானியை விட மேற்பட்ட ஜந்து எதுவுமே இல்லையே அம்மா. இவற்றில் ஜீவன் மூலமாக பகவான் உள்ளே புகுந்திருக்கிறான் என்று நினைத்து ஜங்க தாவர ரூபமான பூதங்களை எல்லாம் மதித்து வாழ வேண்டும். மனு சக்கரவர்த்தியின் புத்திரியே, எனது தாயே, பகவானை பிரீத்தியுடன் பணிதலாகின்ற பக்தி யோகத்தையும் விட வேறுபட்டதும் பரபிரம்ம சுரூபமான ஜீவாத்மாவின் சுரூபத்தை உணர்தலாகிற ஞான யோகத்தையும் நான் இப்பொழுது சொன்னேன். இந்த ஞான யோக பக்தி யோகங்களில் ஏதானும் ஒன்றை அனுஷ்டித்தாலும் ஜீவன் பரமபுருஷனை அடைந்து விடுவான். பிரகிருதி, ஜீவன், தெய்வம், புண்ணிய பாப ரூப கருமம், செயல்கள் இவற்றை காட்டிலும் மேற்பட்ட வஸ்து காலம் என்று சொல்லப்படும். இது பகவானுக்கு சரீரமானது மற்றும் மகத் முதலிய சமஸ்த பூதங்களின் பரிணாமங்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறது. சமஸ்த பூதங்களிலும் ஆத்மாக்களும் ஞான ஸ்வரூபர்களாக ஆகி ஒத்து இருந்தாலும் கூட தேவ மனுஷ்யாதி பேதத்தை ஆத்மாக்களில் ஏறிட்டு பார்க்கும்போது பேத புத்தி உடையவர்களுக்கு, அதாவது தேக ஆத்மா அபிமானிகளுக்கு இந்த காலஸ்வரூபமான பகவானிடத்தில் என்றுமே ஜன்ம ஜரா மரணாதி ரூபமான பயம் உண்டாகிறது. இந்த காலஸ்வரூபியான பகவான் சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் உள்ளே புகுந்து கொண்டு பிராணிகளை கொண்டே பிராணிகளையும் சம்ஹரிக்கிறான். இந்த காலமானது
சமஸ்த ஜெகத்திற்கும் ஆதாரமான விஷ்ணு என்று சொல்லக்கூடிய பகவான் தான். இந்த காலம் பகவானுக்கு சரீரம், அதனால் பகவான் என்று சொல்லும்படி அவனுக்கு உட்பட்டு இருக்கும். இந்த காலமே யாகாதி சகல கர்மங்களும் காலத்தில் செய்ய வேண்டும் என்ற சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் யஜ்ஜாதி கர்மங்கள் எல்லாம் காலஸ்வரூபங்களே. இந்த காலம் எல்லாவற்றையும் தன் வசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மாதிகளுக்கு கூட பிரபுவாக இருக்கக்கூடியது. அந்த பிரம்மாதிகளையும் கூட தன் வசத்தில் நடத்தக்கூடியது என்பது இதனுடைய அர்த்தமாகிறது. இந்த காலஸ்வரூபனான பகவானுக்கு பிரியமானவன், தேசிக்க தகுந்தவன், தனக்கு பந்து என்று யாருமே கிடையாது. இந்த பகவான் ஊக்கமற்ற ஜனங்களை சம்ஹரித்து அவர்களிடத்தில் ரோகாதிக ரூபமாக பிரவேசம் பண்ணுகிறான். இந்த கால ரூபமான பகவானிடத்தில் பயந்து கொண்டுதான் காற்று வீசுகிறது, சூரியன் காய்கிறான், மேகம் மழையை பொழிகிறது, நட்சத்திரம் ஜொலிக்கிறது. இந்த காலஸ்வரூபியான பகவானுக்கு பயந்து மரங்களும் செடிகளும் கொடிகளும் காலத்தில் அதனதன் காலத்திலே புஷ்பங்களையும் பழங்களையும் தருகிறது. நதிகள் அவனிடத்தில் பயந்துதான் ஓடுகிறது. சமுத்திரமும் தன்னுடைய கரையை கடந்து பூமிக்கு மேல் வராமல் இருக்கிறது. அக்னி எரிகிறது. பர்வதங்களோடு கூடின இந்த பூமியானது ஜலத்தில் மூழ்காமலும் இருக்கிறது. பெருமையுடைய வஸ்துக்களை காட்டிலும் மேலான பெருமையுடைய இந்த கால சுரூபனான பகவான் பூமி முதலிய 7 ஆவரணங்களால் சூழப்பட்டதும் தனக்கு சரீரமும் ஆன இந்த பிரம்மாண்டத்தை படைக்கிறான். இந்த கால சுரூபனான பகவானால் தூண்டப்பட்டதான மகத்தத்துவம் பிருத்திவி, அப்போ, தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம், அகங்காரம், இந்திரியங்கள் இவைகளால் சூழப்பட்டதும் தனது மாற்று உருவமும் ஆகிய இந்த ஜகத்தை பரவச் செய்கிறது. ரஜஸ் தமோ குணங்களை முக்கியமாக உடைய பிரம்மாதிகளான தேவர்கள் இந்த உலகத்தை படைத்தல் உடைய வியாபாரங்களில் யுகந்தோறும் முயற்சி செய்து கொண்டு அவற்றை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். ஸ்தாவர ஜங்கமங்கள் எந்த பிரம்மாதி தேவைகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதோ அந்த தேவர்களும் காலஸ்வரூபனான இந்த பகவானிடத்தில் பயந்துதான் தன் செயல்களை ஊக்கத்தோடு செய்கிறார்கள். அந்த காலஸ்வரூபனான பகவான் வேறு ஒன்றால் அளவிட முடியாதவன். தந்தை முதலிய ஜனங்களை கொண்டு பிள்ளை முதலிய ஜனங்களை படைக்கின்றவன் அவன்தான். அந்த மிருத்யுவிற்கும் மரணத்தை தரக்கூடியவன் அவன். அதனால் அவன் மிருத்யுவிற்கும் மிருத்யு ஆகிறான். அவனே ஆதிகர்த்தா. அவனுக்கு ஆதி அந்தம் கிடையாது, அழிவும் கிடையாது என்று சொல்லி இந்த 29வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து வைராக்கியத்தை விளைவிக்கும் பொருட்டு சம்சாரத்தின் கொடுமையை பற்றி அடுத்த அத்தியாயத்துல நிரூபணம் செய்கிறார். அதை அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.